السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو روز شام داتا دربار پر پھول اور تسبیح بیچنے جاتی تھی۔ اس روز بھی وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکی پہلے تو گھبرا گئی، لیکن پھر اس نے ہمت کر کے پوچھا، دربار تو بند ہو چکا ہے، آپ کو پھول کس لیے چاہیے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا تو یہی وقت ہوتا ہے دربار پر آنے کا، میں اسی وقت حاضری دینے آتا ہوں۔ لڑکی کو یہ بات عجیب لگی کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس وقت اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچنا چاہتی تھی، اسی لیے زیادہ سوال نہیں کیے۔ لڑکے نے پھولوں کی قیمت دینے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نے پیسے لینے سے منع کر دیا اور وہاں سے جلدی نکل پڑی۔ راستے میں اندھیرا گرنے لگا تھا اور لڑکی کو اچانک احساس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی عجیب سی گہرائی اور گہری آواز آئی، اپنا حجاب ٹھیک کرو۔ لڑکی ٹھٹک گئی مگر آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے گھبرا کر جلدی سے حجاب سنبھالا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ اماں نے دروازہ کھولا اور لڑکی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مگر لڑکی نے کچھ نہیں بتایا۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے سچائی بتائی تو اماں اسے پھر سے کام پر نہیں جانے دیں گی۔ اس نے بس اتنا کہا، اماں تم ہی کہتی ہو کہ مغرب کے بعد گھر لوٹ آنا چاہیے۔ اس رات لڑکی کو ایک عجیب سپنا آیا، ایک دھندلا سا چہرہ، غصے سے بھری آنکھیں اور وہی آواز، آج کے بعد تمہارے سر سے حجاب نہ اترے۔ ڈر کے مارے اس کی نیند کھل گئی اور تبھی اذان کی آواز آئی۔ لڑکی نے راحت کی سانس لی اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز کے دوران اسے ایک میٹھی سی خوشبو محسوس ہوئی۔ جب اس نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ صبح جب لڑکی دربار پر پہنچی تو وہاں کا ماحول کچھ عجیب تھا۔ عام طور پر وہاں بھیڑ لگی رہتی تھی مگر آج ویرانی تھی۔ پھر اچانک بھیڑ امڑ پڑی اور لڑکی کی دکان پر اتنے گراہک آ گئے کہ اس کا سارا سامان چند منٹوں میں بک گیا۔ مگر پھر وہی نوجوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ پھول مل سکتے ہیں؟ لڑکی نے کہا، آج تو سارا سامان بک چکا ہے۔ لڑکا ہلکی مسکان کے ساتھ بولا، ایک بار دیکھ تو لیجئے، شاید میرے لیے کچھ بچا ہو۔ لڑکی نے خالی جگہ کی طرف دیکھا جہاں اس کا سارا سامان بک چکا تھا، مگر جب اس نے پھر دیکھا تو پورا سامان جیوں کا تیوں رکھا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ لڑکا مسکرایا اور کہا، اب تو پھول دے دیں گی نا؟ لڑکی نے چپ چاپ پھول نکال کر اسے دی۔ جاتے جاتے لڑکے نے ایک بات اور کہی، ہر بات پر پریشان مت ہو جایا کرو، اور تمہاری اماں جہاں شادی کرنے کا کہہ رہی ہیں وہیں کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لڑکی سن کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یہ شخص آخر کون تھا؟ وہ اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ لڑکی سن اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بس یہی سوال گھوم رہا تھا کہ آخر اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ آج اس کے رشتے والے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنے ذہن سے اس بات کو جھٹکا، اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ راستے بھر اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی رہی، زعفران جن، زعفران جن، جب جب یہ نام پکارو گی تمہاری مدد ہو جایا کرے گی۔ ایک عجیب سا خوف اس کے وجود پر طاری تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے، آخر یہ زعفران جن کون ہے؟ اسے اس پر تشبیہ ہو رہی تھی مگر ڈر اس کے ذہن پر حاوی تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی دیکھا کہ مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اماں نے اسے آواز دی، مہمان آ چکے ہیں، جلدی سے کپڑے بدل کر آ جاؤ۔ مہمانوں کی خبر سنتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی۔ وہ کمرے میں گئی اور جلدی سے کپڑے بدلنے لگی۔ جب وہ مہمانوں کے سامنے آئی تو نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی مسکان آ گئی۔ وہ عورت پھر بولی، زعفران، میں فاطمہ، کیسی لگی؟ زعفران، یہ نام سنتے ہی فاطمہ کے دماغ میں جیسے بجلی کڑکی۔ اس نے جھٹکے سے نظریں اٹھائیں اور سامنے دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہی لڑکا جو ہر روز مغرب کے وقت دکان پر سامان لینے آتا تھا اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ اس کی زبان سے اچانک نکل پڑا، اماں، یہ تو وہی لڑکا ہے۔ اماں اور مہمان حیرت سے اس کی اور دیکھنے لگے۔ اماں نے حیرانی سے پوچھا، کون لڑکا؟ فاطمہ کچھ
कह नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। वह अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी कि यह वही शख्स कैसे हो सकता है। यही वही था जिसने कल रात उसे कहा था हर बात पर परेशान मत हुआ करो और जहां अम्मा कह रही हैं वहां शादी कर लो। ज़ाफ़रान हल्के से मुस्कुराया और बोला, फातिमा अब तो तुम मुझे पहचान ही गई हो। उसकी इस बात पर फातिमा का खून जैसे जम गया। उसने किसी तरह खुद को संभाला और बोलने की कोशिश की। तुम कौन हो? ज़ाफ़रान ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारी हर पुकार पर तुम्हारे साथ होगा। जैसा कि मैंने कहा था, जब भी तुम ज़ाफ़रान जिन पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। फातिमा की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अब समझ आ रहा था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो भी हो रहा था वह कोई आम बात नहीं थी। वह सोचने लगी, क्या यह इंसान है भी या नहीं। अम्मा और बाकी घर वाले कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसे एक आम रिश्ता समझा था, लेकिन फातिमा की हालत देखकर अम्मा ने धीरे से पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? फातिमा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर शब्द गले से अटक गए। उसकी आंखें ज़ाफ़रान पर टिकी हुई थीं, जो अब भी उसी रहस्यमय मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। उस लड़के की माँ तुरंत बोली, बेटा तुम किसी और की बात तो नहीं कर रही? क्या तुम्हें कोई और पसंद है? उसने घबराकर झट से सिर हिला दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, तो ठीक है, हम आज ही शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। हमें जल्द से जल्द शादी करनी है। हमारा एक ही बेटा है और हमें उसकी शादी का बहुत अरमान है। अम्मा भी मुस्कुराकर, मेरी भी बेटी सबसे बड़ी है। मैं भी उसकी शादी के लिए बहुत सोच रही थी, लेकिन उस लड़की के दिमाग में अब भी वही आवाज़ें गूंज रही थी। ज़ाफ़रान जिन, उसका दिल कह रहा था कि यह कोई मामूली बात नहीं, लेकिन आखिर यह माजरा क्या था वह समझ नहीं पा रही थी और अजीब सी कशमकश में थी। उसे ख्याल आया कि क्यों ना वह अपने रब से मदद मांगे, लेकिन इस वक्त घर में सब जाग रहे थे। उसने फैसला किया कि तहज्जुद के वक्त दुआ करेगी। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वह उसी कमरे में चली गई जहाँ कोई जाता नहीं था। अम्मा ने वहाँ घर का गैर ज़रूरी सामान रखा हुआ था। उसने चीज़ें हटाकर थोड़ी सी जगह बनाई ताकि वहाँ नमाज पढ़ सके। तहज्जुद की नमाज अदा करते वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कोई और भी इबादत कर रहा है। जब वह कुरानी आयतें पढ़ रही थी तो कोई और भी उसके साथ साथ उन्हें दोहरा रहा था। वह खौफज़दा थी, लेकिन उसने नमाज नहीं तोड़ी। उसके दिल को इतना तो यकीन था कि जो भी वह यह वजूद है नेक रूह है, वरना वह उसके साथ इबादत ना कर रहा होता। उसने जल्दी से नमाज पूरी की और दुआ के लिए हाथ उठाए। तभी उसे एक धीमी सरगोशी सुनाई दी, अपनी दुआ लंबी कर लो और अपने लिए बेहतरी मांगो, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहोगी। उसे उस आवाज़ से अजीब सा सुकून मिल रहा था। उसके दिल को चैन आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा इसी आवाज़ को सुनती रहे। उसने अपनी दुआ लंबी कर ली, अपने नसीब की बेहतरी मांगी, हर वह चीज़ मांगी जिसकी वह ख्वाहिश कर सकती थी। उसे यकीन हो रहा था कि उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। फिर उसने दुआ में यह भी मांगा, अगर ज़ाफ़रान मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे मिल जाए। लेकिन बार बार ज़ाफ़रान जिनकी आवाज़ें उसके कानों में गूंज रही थीं, वह सोच ही रही थी कि आखिर यह सब क्या है। तभी उसने अपना चेहरा हाथ से पोंछा और जैसे ही पीछे मुड़ी उसके होश उड़ गए। उसके पीठ पीछे ज़ाफ़रान खड़ा था। उसके मुंह से एक चीख निकल गई, तो तुम इस वक्त यहाँ? ज़ाफ़रान मुस्कुराया, मैं अंधेरे में ही आता हूँ, मुझे अंधेरा बहुत पसंद है। और तुम इतनी हैरान क्यों हो? तुम्हें तो अब हमेशा के लिए मेरे पास आना है। मेरा पूरा घर अंधेरे में डूबा रहता है, तुम वहाँ कैसे रहोगी? उसकी बातें अजीब और रहस्यमयी थी। वो लड़की कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कांपते हुए कहा, तुमसे मुझे खौफ महसूस हो रहा है। तुम यहाँ आए कैसे? दरवाज़ा तो बाहर से बंद था। ज़ाफ़रान हल्का सा हंसा, जिनों को दरवाजे खोलने की ज़रूरत नहीं होती। वह लड़की सुन रह गई। उसने ना में सिर हिलाया, नहीं, यह मुमकिन नहीं। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम एक जिन हो? नहीं, मैं एक जिन से शादी नहीं कर सकती। ज़ाफ़रान ने गहरी नज़रों से उसे देखा।
अभी तो तुम्हें सुकून महसूस हो रहा था, अब मैंने सच बता दिया तो तुम डरने लगी। मुझसे खौफ मत खाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हारा यह हिजाब जो हर वक्त तुम्हारे सर पर रहता है, मुझे उससे इश्क है। उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। हमारा रिश्ता आसमान पर तय हो चुका है, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। वह घबराकर तेजी से कमरे से बाहर भागी, उसके होश उड़े हुए थे। भागते हुए वह अम्मा से टकरा गई। अम्मा घबरा गई, क्या हुआ, कहाँ भाग रही हो? वह कांपती हुई बोली, अम्मा कमरे में ज़ाफ़रान वहाँ है। अम्मा ने हैरानी से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ज़ाफ़रान वहाँ कैसे आ सकता है? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? उसने कांपते हुए कहा, अम्मा वह इंसान नहीं है, वह जिन है, उसने खुद बताया। इतना सुनते ही अम्मा के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने गुस्से में उसे एक थप्पड़ रशीद कर दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बकवास कर रही हो? तुम होश में भी हो? अम्मा के थप्पड़ की गूंज अभी भी उसके कानों में थी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह चुप थी। जिस माँ ने उसे हमेशा प्यार दिया, आज वही उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। उसका दिल भारी हो गया था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकली और अपने काम में लग गई, मगर उसके जहन में बस एक ही सवाल था, आखिर ज़ाफ़रान चाहता क्या है, वह कौन था? और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसे इस बात की थी कि अम्मा ने उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अभी वह इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक किसी ने उसके सामने चंद हजार रुपए रख दिए। उसने हैरत से उन पैसों को देखा और जैसे ही नज़र उठाई, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। सामने कोई और नहीं बल्कि वही था, ज़ाफ़रान। वह गुस्से से खड़ी हुई और झटके से उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम चाहते क्या हो? तुम हो कौन? चले जाओ यहाँ से, आइंदा के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मगर ज़ाफ़रान उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर चीज़ पहले से जानता हो। सोच लो, तुम्हारी अम्मा तो मुझसे ही तुम्हारी शादी करना चाहती हैं। और हाँ, एक बात और, आइंदा के बाद उनसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वरना जिस तरह आज उन्होंने मेरे इशारे पर तुम्हारे साथ रवैया इख्तियार किया, वैसे ही वह आइंदा भी करेंगी। मैं उनकी आंखों पर पट्टी ही ऐसी बांध दूंगा कि उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देगा। उसके लहजे में नरमी थी, मगर अल्फाजों में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। फातिमा के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। तुमने मेरी अम्मा को कुछ किया है? उसकी आवाज़ कांप गई थी। ज़ाफ़रान ने उसकी आंखों में झांका और हल्की के साथ कहा, तुम्हारी अम्मा सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, वह मेरी भी माँ है। बस अब तुम्हें यह मान लेना चाहिए कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता पहले से ही तय था। तुम्हारे इनकार करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। फातिमा, यह बात जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना ही बेहतर होगा। फातिमा का जिस्म कांप उठा। उसका दिल कर रहा था कि वह भाग जाए, मगर उसके पैरों से जैसे जंजीर बंध गई थी। तुम एक जिन हो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इस बार ज़ाफ़रान ने लंबी सांस ली और एकदम आगे बढ़कर उसके करीब आ गया। मैंने तुमसे पूछा था कि मैं तुम्हें मेरी मदद चाहिए या नहीं। तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसकी आवाज़ कानों में गूंजने लगी, वही अल्फाज, वही लहजा जो पहली बार उसने सुना था। फातिमा को महसूस हुआ जैसे उसकी दुनिया अचानक बदल गई हो। उसके सामने कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा वजूद था जो उसकी सोच से परे था। उसने उससे पूछा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मेरे साथ यह सब क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? उस जिन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कितनी बार बताऊँ? लड़की ने साफ अल्फाज से कहा, तुम एक जिन हो और मैं यह हकीकत जान चुकी हूँ। इसके बावजूद भी तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगी? मैं तुमसे किसी भी सूरत में शादी नहीं करूँगी और तुम यह बात आज ही लिख लो। ज़ाफ़रान, जो कि वह जिन था, और गहरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझसे शर्त मत लगाना और मेरी अना को ललकारना मत, वरना तुम खुद मजबूर हो जाओगी यह कहने पर कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बातें उसे तकलीफ दे रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। जब मैं ही तुमसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकती। मैं एक आम इंसान हूँ और एक इंसान के साथ ही शादी करना चाहती हूँ।
यह सुनकर जिन आग बबूला हो गया। उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे बस 2 मिनट लगेंगे तुम्हें यहाँ से लेकर जाने में, फिर तुम बैठी रहना अपनी मन मर्जियाँ करती हुई। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम मेरी दुनिया में चली जाओगी, मेरी बस्ती में जहाँ पर मेरा राज चलता है, वहाँ तुम मेरे हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। लड़की डर से कांप गई। उसने गिड़गिड़ाकर कहा, नहीं तो मुझे कुछ मत करना, मैं जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। जिन उसकी बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो बेवकूफ़ हो। एक तुम ही तो हो जो मेरे दिल पर राज करती हो। तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी करवा सकती हो, मगर प्यार और मोहब्बत से। लेकिन अगर जिद करोगी तो याद रखना, मैं तुमसे ज़्यादा जिद्दी हूँ। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे जिद नहीं करूँगी, मगर तुम मुझे कहीं मत लेकर जाना। मैं अपनी माँ के पास रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे सिर से मेरे बाप का साया उठ चुका है, मेरी माँ अकेली है, खुदा के लिए तुम ऐसा मत करो। जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और तुम शादी में मेरे साथ ही करोगी। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा या अपनी माँ से किसी और का जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वह अचानक धुएं की तरह गायब हो गया। लड़की वहीं खड़ी थरथरा रही थी। वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे, किससे मदद मांगे, क्या हल निकाले। क्या उसे वाकई दाता दरबार पर चादर चढ़ाने चाहिए? लेकिन उसकी मदद करने वाला तो सिर्फ अल्लाह था। उसने तय किया कि अब अपने रब के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगेगी। यही सोचकर उसने अपना सामान बांधा और घर की ओर चल पड़ी, मगर न जाने क्यों घर जाने का मन नहीं कर रहा था। रास्ते में एक सुंदर बाग था जिसे वह हमेशा दूर से ही देखती थी, मगर आज उसे वहां जाने का मन हुआ। वह बाग में दाखिल हुई। वहाँ के फूल बेहद खूबसूरत थे, जैसे इस दुनिया से बाहर के हों। उसने सोचा कि इससे पहले कभी उसकी नज़र इन फूलों पर क्यों नहीं पड़ी। कोई माली भी नहीं था। फिर यह फूल यहाँ आए कहाँ से? हल्की हल्की हवा चल रही थी, ठंड पड़ रही थी और धुंध भी पड़ने लगी थी। उसने सोचा कि कुछ देर यहाँ सुकून से बैठा जाए। उसे महसूस हुआ कि इस जगह जैसा सुकून उसने कहीं नहीं पाया। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और आराम से बैठ गए। उनका चेहरा इस कदर रोशन था कि लड़की की आंखें उनकी ओर देखते ही चमक उठीं। वह हैरान थी कि किसी आम इंसान के चेहरे पर इतना नूर कैसे हो सकता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे पता भी नहीं चला कि शाम कब हो गई। अचानक उन बुजुर्ग ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटी तुम कौन हो? तुम तो बहुत खूबसूरत हो, ऐसा लगता है जैसे परिस्तान की शहजादी हो, किसी दूसरी दुनिया से आई हो। लड़की मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं भी यही सोच रही थी कि शायद आप भी किसी दूसरी दुनिया से हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। तुम में वह ताकतें मौजूद हैं जो दूसरी दुनिया से आए लोगों को पहचान सकती हैं। मैं भी रब की ही मखलूक हूँ और मैं यहाँ अपने बेटे की माफ़ी मांगने आया हूँ। लड़की चौंक गई। बुजुर्ग बोले, मैं शाही जिन्नात हूँ, अपनी बस्ती का राजा। जब मैं अपनी बस्ती के लोगों को तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम तो फिर इंसानों की बस्ती से हो और मेरे बेटी की पसंद भी हो। मैं जानता हूँ कि उसने तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन उसने यह सब अनजाने में किया। मैंने उसकी बहुत डांट लगाई है, मगर अब मैं तुमसे भी माफ़ी मांगने आया हूँ। मेरे बेटे को माफ़ कर दो। बेटी, बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, अगर तुम उसे माफ़ नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन उसे अपनी बस्ती से निकालना होगा। हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नहीं रह सकता जो इंसानों को डराए। हम तो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले हैं। अगर हमारी बस्ती में कोई ऐसा करता है तो उसे बहुत सख्त सज़ा मिलती है। बताओ बेटी, क्या तुम उसे माफ़ कर दोगी? इसे यूँ समझो कि तुम्हारा बाप तुमसे कुछ मांग रहा है। बुजुर्ग की बातें सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए। शाही जिन्नात आगे बोले, अगर तुम शादी के लिए हाँ कर दोगी तो हमारी बस्ती का बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमारी बस्ती में एक नेक इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बस्ती पर एक बद्दुआ है और सिर्फ एक इंसान ही हमें इससे निकाल सकता है। बुजुर्ग ने उससे कहा, अगर एक इंसान की शादी किसी जिन ज़्यादे से हो जाए तभी हमारी बस्ती बद्दुआ से पाक हो सकती है। बताओ बेटी, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? क्या तुम हमें इस बद्दुआ से निकालोगी? लड़की यह सुनकर सन्न रह गई।
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کیسے اٹھا پائے گی۔ وہ بولی، میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکتی ہوں، میں یہ سب کیسے کروں گی؟ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، خدا نے تم میں وہ طاقتیں رکھی ہیں جس سے تم اس ذمہ داری کو اٹھا سکتی ہو اور ہمیں اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ کیا تم نہیں چاہو گی کہ جب تم دنیا میں آئی ہو تو کسی کی مدد کر کے جاؤ؟ یہ تمہاری بھی نیکی ہوگی اور ہماری بھی مدد ہو جائے گی۔ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم ہماری ضرورت کو پورا کرو گی۔ بولو بیٹی، کرو گی نا؟ بزرگ کی التجا نے لڑکی کے دل پر اثر کیا۔ وہ خود حیران تھی کہ اسے اس پر کیوں ترس آنے لگا۔ بنا سوچے سمجھے اس کے منہ سے نکل گیا، ہاں میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی الگ ہی سمسیا میں تھی۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے یہ الفاظ کہلوا دیے ہوں۔ تبھی اچانک اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب اس نے پھر سے آنکھیں کھولیں تو وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اب وہ خوبصورت باغ جہاں پر وہ بیٹھی تھی اچانک غائب ہو گیا تھا۔ وہ جگہ اب سنسان لگنے لگی تھی۔ تبھی ایک عورت پاس آئی اور کہنے لگی، لڑکی تم کون ہو؟ اتنے خوبصورت ہو کر کچرے کے ڈھیر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ لڑکی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی، کچرے کا ڈھیر؟ لڑکی نے خود سے سوال کیا، یہ تو ابھی تک ایک سندر باغیچہ تھا۔ مگر جب اس نے دوبارہ ادھر ادھر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں واقعی کچرے کا ڈھیر تھا۔ اب اسے اس بدبو کا احساس ہونے لگا تھا جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ وہ گھبرا کر وہاں سے اٹھی اور جلدی جلدی اپنے کپڑے جھاڑنے لگی۔ اسے خود سے گھن محسوس ہونے لگی کہ وہ اس گندگی میں کیوں بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر پہنچی اور بنا کچھ بولے سیدھے غسل خانے میں چلی گئی۔ اس کی ماں پریشان ہو گئی، پیچھے پیچھے آئی اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھنے لگی، فاطمہ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج سے پہلے تو تم نے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا، آتے ہی غسل خانے میں کیوں گھس گئی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ لڑکی غسل خانے کے اندر رو رہی تھی۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، کچھ ٹھیک نہیں ہے اماں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی ڈراونا خواب دیکھ رہی ہوں۔ اماں گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا، باہر آؤ فاطمہ، پوری بات بتاؤ۔ لڑکی باہر آئی اور روتے روتے اماں کو ساری داستان سنا دی۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کانپتی آواز میں بولی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ لڑکی نے کہا، اماں میں خود نہیں جانتی، میں تو بہت پریشان ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کسی پیر بابا کے پاس جانا چاہیے۔ اماں نے حامی بھری اور بولی، چلو ہم داتا دربار پر چلتے ہیں، وہاں کسی ملنگ سے پوچھ لیں گے کہ آخر تمہارے ساتھ کیا ماجرا ہے۔ مگر لڑکی نے جلدی سے منع کر دیا، نہیں اماں مجھے وہاں نہیں جانا، نہ جانے کیوں وہ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ اماں حیرانی سے بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، وہ سب رب کے نیک اور عبادت گزار بندے تھے۔ لڑکی نے پھر کہا، اماں جو بھی ہو میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں اپنے رب سے مدد مانگنا چاہتی ہوں۔ جب وہی عطا کرنے والا ہے تو پھر مجھے کسی اور کے پاس کیوں جانا؟ اماں نے گہری سانس لی اور پوچھا، تو پھر تم کیا چاہتی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اماں ہم کسی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی وظیفہ پوچھ لیتے ہیں یا کوئی قرآنی آیت جس سے میری مدد ہو سکے۔ اماں نے اس کی بات مان لی اور کہا، ٹھیک ہے ہم پاس کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ اگلی صبح لڑکی اور اس کی اماں پاس کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جانے کے لیے نکل پڑیں۔ انہیں امید تھی کہ شاید اب اس پریشانی کا کوئی حل مل جائے گا، لیکن کیا واقعی ان کی پریشانی ختم ہونے والی تھی؟ جب اس نے اپنے حالات امام صاحب کو بتائے تو وہ بھی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے کچھ دیر تک چپ رہ کر سوچا، پھر بولے، تم لوگ جمعرات کی رات میرے پاس آؤ، میں دیکھتا ہوں اس معاملے میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ فاطمہ نے گھر آ کر اپنی اماں سے کہا کہ وہ کچھ دن تک کام پر نہیں جائے گی۔ اماں نے حامی بھر لی اور کہا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ زیادہ کام کی وجہ سے تیرا دماغ تھک گیا ہو، اسی لیے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہو۔ فاطمہ نے بھی یہی سوچا کہ شاید یہی وجہ ہوگی، اسی لیے وہ اگلے کچھ دن گھر پر ہی رہی، نہ وہ کہیں گئی اور نہ ہی اماں نے اسے جانے دیا۔ آخرکار جمعرات کی رات آ گئی۔
فاطمہ اپنی اماں کے ساتھ پھر سے امام صاحب کے پاس گئی۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ پھر بے گہری آواز میں بولے کیا تم کبھی کسی دربار وغیرہ گئی ہو؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا ہاں میں داتا دربار کے باہر تسبیح اور پھول بیچتی ہوں۔ امام صاحب گہری سانس لے کر بولے یہی وجہ ہے وہاں سے ایک جن تم پر عاشق ہو گیا ہے، تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ کیا تمہیں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ تمہارے کندھے بھاری ہو رہے ہوں، تمہارا سر بھاری ہو رہا ہو؟ فاطمہ نے کہا ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے، خاص طور پر جب میں دربار سے واپس آتی ہوں۔ امام صاحب نے سر جھکایا اور کہا تب تو یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہی آتا ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں جسے تمہیں 7 دن تک کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے بنا کسی جھجک کے حامی بھر لی۔ امام صاحب نے اسے سورج جن کا وظیفہ بتایا جو صبح تہجد کے وقت کرنا تھا۔ حالانکہ تہجد کے وقت فاطمہ کو عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، اسے لگتا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر عبادت کر رہا ہے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور جیسے جیسے 7 دن تک یہ وظیفہ کیا، آخری دن جب اس نے وظیفہ پورا کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کے کندھوں سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کی تکلیف چھین لی ہو۔ وہ فوراً امام صاحب کے پاس گئی اور بتایا مولوی صاحب میں نے 7 دن کا وظیفہ پورا کر لیا ہے۔ امام صاحب مسکرائے اور بولے اب 7 دن تک سورہ رحمان کی تلاوت کرو، اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھنا، جب سورہ رحمان مکمل ہو جائے تو 3 بار دل میں محبت کے ساتھ اللہ کہنا اور پھر اس پانی کو پی لینا، انشاءاللہ اس کے بعد تمہیں کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ فاطمہ نے ایسا ہی کیا۔ 7ویں دن جب وہ سوئی تو اسے خواب میں زعفران نام کا ایک جن آیا۔ اس نے نرمی سے کہا اچھا ہوتا اگر تم میری دنیا میں میرے ساتھ آ جاتی، لیکن کوئی بات نہیں، ہمارا رشتہ ہمیشہ رہے گا، تم جب بھی مجھے دل سے یاد کرو گی میں تمہارے آس پاس ہی رہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، لیکن گھبراؤ مت، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ فاطمہ خواب میں ہی شہر گئی۔ زعفران نے آگے کہا تمہاری پاکیزگی، تمہاری عبادت یہی وجہ تھی کہ میں تم سے محبت کرنے لگا، تم سے جسم سے نہیں بلکہ تمہاری روح سے، اسی لیے میں تمہیں آسانی سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن اگر کبھی تمہیں میری ضرورت محسوس ہو تو مجھے محبت سے یاد کرنا۔ پھر وہ دھیمے سور میں بولا اسٹور روم میں کھڑکی کے پاس ایک خوبصورت مالا رکھی ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے پاس آیا کروں تو اس مالا کو اپنے گلے میں ڈال لینا اور جب بھی مجھے یاد کرنا ہو اسے ہاتھ میں پکڑ لینا، میں تمہارے پاس چلا آؤں گا۔ فاطمہ گھبرا کر اٹھ گئی، اس نے ترنت اماں کو جگایا اور ساری بات بتائی۔ اماں بھی چونک گئی اور بولی چلو امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے۔ جب وہ امام صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے فاطمہ کی پوری بات سنی اور گمبھیرتا سے بولے وہ کوئی بری روح نہیں تھی بلکہ نیک جنات میں سے تھا، اسی لیے اس نے تمہیں نقصان نہیں پہنچایا بلکہ تمہاری مدد کا راستہ بھی دکھا گیا۔ اگر کبھی تمہیں اس کی ضرورت محسوس ہو تو اسے یاد کر سکتی ہو، وہ تمہاری مدد کے لیے ضرور آئے گا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا اور اس کا رشتہ نیک راہ پر بنا رہے تو ہر جمعرات کو اسی اسٹور روم میں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کر لیا کرو، اس سے نہ صرف تمہاری مدد ہوگی بلکہ اس کی بھی۔ فاطمہ اب سمجھ چکی تھی کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی برا خواب نہیں تھا بلکہ ایک سچائی تھی، اور اب اسے اپنی عبادت اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔